الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا ظلمنا أنفسنا لكل حال على مسلم ظلم إنك الوهاب. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا عليم. افتح لنا قريب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال رضي الله عنه ليلة الجمعة 13 رمضان سنة 1326 بعد أن جرى عليها وشيخ كلام الشيخ حسن عوض ومخدم على أبيات التأييد الكبرى. هذا بحر عميق ما يدرك غوره كل من مد بيده بايخطفونها. والإنسان مع عبر ما بيضيف فاعبر عن ذوق له ذوق له حلاوة اللسان. إلى تعبير العلم كلام آخر. والمتكلم هذا كلام العلم فقد هذا الكلام يعني قصيدة التائية حالي في الألسن حالي في الألسن والذي في الأسماء ولكن درك متعذر الوصول متعذر الوصول إليه. والشيخ حسن المذكور كتب بيت بعد شرح الأربعة الأبيات المعتذر وهما تلطفت فيما قلت أرجو تجاوزا وعطفا أهل الفضل لتطفلي لعلي أن أودع فيل جودهم وفضلاتهم والجود المتفضل. فقال رضي الله عنه الشيخ اكتب تحتها وأملي عليه. هذه القصيدة إذا كنت أنا معنى الحقيقة معبرا بحق فما المعنى لهذا التذلل؟ وإن تهت في بيداء المعاني فلا غنى لمثلك في إيضاح معناه فسلي. وهبك عرفت العلم لكن بوصفه وكم فيه تلقى من عويص ومشكل. على أنني في ذوقي أبهمت نسبتي ولست بما أبهم في ذاب أولي. وحسبي أني منذ عرفت تطوري بشاهد ذوقي ما تعديت منزلي. وما هي إلا نسبة أحمدية تلقيت من توصيلها بعض جملي. بسر في الروح وارد علمه بشاهد لاح في كل هيكلي. نفثت به من حيث كان وأينما يكون أهل الجهل عنه معزلي. صليت في المحراب خلف إمامه قدوة الصحة وفي توسلي. ثم قال رضي الله عنه شو العارف بالله يتنعمون بنعيم أهل الجنة وعادهم في هذه الحياة ولا يغضبون نعيمهم. يقول قائلهم إن كان أهل الجنة على ما نحن عليه إنهم لفي عيش طيب. قال الله فيهم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يعني عارف الله يأوي إلى الجنة في ليلة فيبقى في الدنيا وهو في الجنة. والأسباب ما توصل صاحبها إلى هذه المراتب. لو عمل الإنسان عمل واجتهد ما وصل إلى مقام من هذه المقامات إلا إن رحمة عناية الله. دخل في حزب المفلحين سلك سبيل المتقين المكفين آثار سيد المرسلين. الله يربط بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ربطا لا يحل. الله يدخلنا دائرته ولا يخرج منها أبدا. الله يعمر قلوبنا بمحبته وجوارحنا بخدمته وأرواحنا بمشاهدته وأسرارنا بمعرفته. الله يوصلنا بمن يوصلنا إليه ويجمعنا بمن يجمع عليه وييسر لنا الأعمال الصالحة ما يجيب لنا الزلفى لديه. رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
Alhamdulillah, ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih di dalam nasihat-nasihat Sayyidi Al-Imam Al-Arif Billah Al-Alaih Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habishi. Di malam-malam Ramadan beliau berkata radhiyallahu ta'ala an, pada malam Jumat tanggal 13 atau malam 13 Ramadan tahun 1326 Hijriah. Ba'da akhu, setelah saudaranya membaca ucapan dari seorang syekh, orang saleh, Syekh Hasan bin Awad Makhdam, di dalam bait syairnya, bait Ta'iyah Al-Kubra, dan dikatakan oleh Ali, hadza bahrun amik. Jadi kadang orang-orang saleh itu yang kita tahu seperti puji-pujian ya, ngarang-ngarang puji-pujian itu mengibaratkan atau mengeluarkan rahasia-rahasia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah teteskan di hati beliau itu. Ya. Jadi tadi entah di dalamnya nanti ada ilmu, tamam, atau di dalamnya seperti yang akan kita bahas ini mengungkapkan tentang zauk, tentang ilmu rasa yang didapati diteteskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati-hatinya orang-orang saleh itu. Jadi beliau itu merasakan di dalam pemberian Allah. Kemudian lisannya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berucap tentang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi berusaha untuk diungkapkan lewat lisannya. Meskipun hakikatnya tidak bisa menembus, tidak bisa untuk menembus pendapatan yang beliau dapati, tapi untuk mendekatkan pemahaman saja bagi orang-orang yang belum pernah merasakannya. Tamam, yang belum pernah merasakannya tentang mahabbah, tentang kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya. Kemudian diberikan sama Allah Subhanahu wa taala ilmu rasa tersebut dalam hatinya ini, dzauq, bisa merasakan kenikmatan, sehingga beliau ungkapkan atas izin dari Allah lewat lisannya. Saya ulangi lagi, meskipun tidak seutuhnya bisa ditakbirkan lewat lisan. Karena rasa bagaimana mau ditakbirkan lewat lisan? Kemarin kita sampaikan, kalau ditanya gula itu manis, na'am, hanya menyampaikan saja gula itu manis, tapi untuk merasakannya nggak bisa. Yang bisa merasakan bagi mereka yang mendapatinya. Tapi paling enggak seperti orang-orang soleh tersebut menyampaikan atas kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau, menyampaikan lewat lisannya, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di antaranya untuk supaya juga mengajak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menikmati di dalam pemberian kelembutan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para kekasihnya. Taib, kata beliau, hadza bahrun amik. Ini yang akan dibahas atau yang disampaikan tadi, yang dibaca oleh saudaranya itu Al-Habib Syekh, membaca tentang ucapan Syekh Hasan bin Awad Makhdam ini. Tamam, ini adalah lautan yang sangat dalam sekali. Jadi beliau mengungkapkan sesuatu yang Allah berikan di dalam hatinya. Saya ulangi, meskipun itu tidak seutuhnya, barangkali boleh dikatakan hanya gambarannya saja. Tamam? Tapi hakikatnya tidak bisa untuk tidak bisa untuk dirasakan bagi orang yang mendengarkan. Bisa merasakan hanya zahirnya saja. Hadza bahrun amik, ma yudrik ghauruh. Tidak bisa didapati ujung atau dasarnya.
tidak bisa untuk difahami dasarnya, tidak bisa untuk dinikmati dasarnya, karena yang bisa menikmati seperti tadi hanya orang yang merasakan. Tamam? Contoh seperti kemarin kita contohkan, semua kita mengetahui, misalkan makan atau minum madu enak apa enggak? Enak. Makan sate enak apa enggak? Enak. Keenakan itu, ya kan, yang mendengarkan bisa untuk merasakan keenakan enggak? Bisa. Merasa enak lewat ilmu yang ia dapati. Akan tetapi untuk menghakikati kenikmatan rasanya sate atau madu tidak bisa. Tidak bisa kecuali kalau dia mengkonsumsinya. Mafhum? Baik. Ini kata beliau Syekh Hasan ini ucapannya amik sekali. Hadza bahrun amik ma yudrik ghairuhu kullaman madda yatahu. Setiap orang yang ingin istilahnya mengulurkan tangannya, itu bahasa kiasan, berusaha ingin untuk meraihnya, dia bakal tenggelam di dalam airnya. Misalkan orang tambah masuk ke dalam lautan, ya tidak bisa mendapati dasar lautan, tapi dia tambah tenggelam ke dalam, tapi nggak dapat dasar lautannya. Karena apa? Karena memang saking dalamnya. Paham kiasan ini? Baik. Wal insan, manusia, idza ma 'abbara 'an dzauq, kalau dia tidak bisa mengungkapkan rasa yang ada di dalam hatinya, ma bayatib, dia tidak bakal enak hidupnya. Sekarang hidup enggak bisa mengungkapkan, padahal sedikit banyaknya dia mendapatkan sesuatu. Tamam. Atau kiasan, kalau boleh kita kiaskan, sebetulnya tidak contoh misalkan seperti qasidahnya misalkan Majnun Laila. Tamam. Atau para kaum sufi, orang-orang saleh, para aulia al-arif billah, yang mana mereka mampu atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, setelah diberikan sama Allah cucuran-cucuran rahasia-rahasia ilmu, dzauq semacam itu, kemudian beliau itu mampu untuk mentakbirkan apa yang telah didapati oleh hatinya. Baik. Fata'bir 'anil dzauq lahu dzauq, mentakbirkan dzauq itu harus punya rasa juga, nggak sembarangan. Jadi nggak bisa mengada-ngada, orang nggak bisa. Kita bukan orang ahli syair, bukan orang ahli nyatet puisi misalkan. Ya gimana kalian mau mencatat puisinya? Padahal bahan di depannya ini banyak sekali untuk dia renungkan, untuk bisa keluar dari hatinya, itu bisa dia ungkapkan. Tapi memang dia tidak punya dorongan di dalam hatinya, tidak mempunyai semacam itu. Jadi untuk mengibaratkannya bagaimana, mengumpamakannya. Tapi orang-orang yang ahli puisi melihat suatu kejadian, melihat sesuatu di hadapannya, dia bisa ungkapkan lewat dzauq yang diberikan oleh penciptanya dalam hatinya, sehingga dia bisa mengumpamakan, mengibaratkan tentang A, tentang B yang di depannya. Saya kira insyaallah, mudah-mudahan sedikit banyaknya sudah bisa dicerna insyaallah ya. Taib. Walahu halawa fil lisan, dan mengungkapkan dzauq itu terdapat kemanisan di dalam lisannya, sebetulnya ada rasanya. Tamam. Orang-orang yang ahli syair itu, yang betul-betul bukan yang mengada-ngada, istilahnya diusahakan, ini supaya begini hurufnya, bukan. Memang keluar sendiri dari hatinya, lewat ilmu rasa yang didapati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ungkapkan. Contoh lagi misalkan,
Seperti qasidah yang tadi kita baca. Siapa di antara kita yang pernah membayangkan coba munajatnya Habib Abdullah tadi yang kita baca? Sangat indah sekali. Gadis ta'antuka Rabbi, ya Rabb, kami memohon kepadamu pertolongan. Ala mudawati qalbi, untuk membenahi hatiku. Wa halli 'uqdata karbi, ya Allah, lepaskan ikatan-ikatan di hatiku ini, yang masih membelenggunya, hawa nafsunya dan yang lainnya. Fanzur ilal ghammi yanjal, maka pandanglah, maksudnya minta diselesaikan tentang masalah-masalahnya yang ada dalam hatinya, minta diselesaikan, minta dijembarkan. Apalagi di dalam qasidah yang lain misalkan, ya Rabbi di atasnya ya Rabbi ya alimal hal, wahai Tuhan yang mengetahui segala keadaan. Coba lihat, hatta cara untuk mengungkapkannya kan, kalau orang yang tidak punya rasa susah untuk menyampaikannya. Ya Rabbi, wahai Tuhan, ya alimal hal, wahai Zat yang mengetahui segala keadaan. Ilaik wajjahtul amal, kepadamu, hanya kepadamu kami hadapkan keinginan kami. Kita sendiri, atau misalkan kita sekarang tanya hati kita masing-masing, kira-kira pengungkapan semacam itu di dalam hati kita kira-kira pernah terlintas atau enggak? Jarang sekali. Kalau ada mungkin sekali dua kali itu sudah khair kabir. Kita ini ucapan yang terlontar dari lisan kita kadang yang paten-paten. Yang paten-paten, Allahumma ghfirli, Allahumma asturli. Ya kan begitu. Tamam. Ini lihat pengungkapannya, mengungkapkan isi hatinya. Ilaik wajjahtul aman, famnun alaina bil iqbal. Berikan kepada kami ya Allah anugerah supaya kami bisa menghadap kepadamu. Waslih Aisyah, famnun alaina bil iqbal. Waslih apa? Waslih al-bal. Ya Rabbi ya alim al-hal, ilaik wajjahtul amal, famnun alaina bil iqbal wa kun lana waslih al-bal. Dan jadikan untuk kami kebaikan di dalam hati kami. Maksudnya mengharap kepada Allah, mudah-mudahan hatinya diperbaiki. Ya Rabb, Rabbal arbab, wahai Tuhan, Tuhan dari segala Tuhan, wahai pemilik dari segala wahai pemilik dari segala yang memiliki, Zat yang maha memiliki. Ya Rabb, ya Rabbal arbab, abduk faqiruk 'alal bab, kata beliau. Hambamu ini fakir di hadapan pintumu ya Rabb. Abduk faqiruk 'alal bab, ata, telah datang, waqad battal asbab, mustadrikan ba'da ma'amal. Terus diungkapkan semacam itu. Itu orang-orang yang punya dzauq bisa mengungkapkannya isi hatinya. Ya kan? Indah sekali sebetulnya. Taib. Walahu halawa fil lisan, dan nikmat keluar dari lisan seseorang, nikmat. Nikmat. Misalkan syair yang lain, misalkan tentang contoh misalkan seperti al-mahim, banyak sekali dalam kalangan kaum sufi. Orang-orang saleh itu, kaum sufi khususnya, mereka yang bisa diperkenankan sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkapkan isi hatinya, untuk menyampaikan, mentakbirkan atas pemberian-pemberian Allah, pemberian ilahi yang di dalam hatinya diungkapkan sama beliau-beliau. Wa fil asma', dan nikmat untuk didengarkan oleh telinga. Hati yang mendengarkan nikmat, karena memang keluarnya dari hati. Wa ta'bir 'anil 'ilm lahu kalam akhar. Tapi kalau misalkan menjabarkan tentang ilmu, itu beda lagi pembahasannya. Ini menjabarkan tentang dzauq. Menjabarkan tentang alat rasa, itu rasa dalam hatinya, dengan menjabarkan tentang ilmu beda. Ilmu pembahasan lain, adzauq pembahasan lain. Wal mutakallim yatakallam an ilmi huwa faqat wa hadha al kalam, yani qasidah at-ta'iyah.
حالي في الألسن والذي في الأسماء ولكن إدراك متعذر الوصول إليه. والشيخ حسن المذكور كتب بيتين بعد شرح الأربع الأبيات كالمتعذر wahuma. Taib. Ini diantara tadi qasidahnya yang sudah kita dengarkan. Terus kita teruskan sini. Thumma qala radhiyallahu anhu syul arifin. Kata Al-Habib Ali radhiyallahu taala anhu, ketahuilah orang-orang arif billah yatana'amuna bina'im ahlil jannah. Mereka itu hidup di alam dunia tapi sudah menikmati kenikmatannya penduduk surga. Kalam kabir ada. Sesuatu yang besar, ini ucapan disampaikan sama beliau. Ada dalilnya. Ada maksudnya, ada syahidnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Tamam? Baik. Orang-orang arif billah hidup di alam dunia, akan tetapi mereka sudah menikmati kenikmatan ahli surga. Bahkan mereka mengatakan, orang-orang arif billah ini masih hidup di alam dunia, mereka mengungkapkan kalau penduduk surga itu mendapatkan kenikmatan, lihat ungkapannya, padahal masih di alam dunia. Kalau penduduk surga merasakan kenikmatan seperti yang kami rasakan ini di alam dunia, lihat perumpamaannya aneh sekali. Kalau penduduk surga tidak ada tahap, surga nggak ada kesusahan, surga nggak ada istilahnya, nggak ada kesumpekan. Tapi bagaimana yang mereka ucapkan? Kalau penduduk surga menikmati seperti yang kami dapati ini kenikmatan di alam dunia, maka sesungguhnya penduduk surga itu dalam keadaan yang baik. Wajib. Menurut logika, ucapannya terbalik kalau menurut logika. Tamam? Tapi enggak, ini keadaan orang-orang yang al-qurub minallah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan hakikat kenikmatan di alam dunia, kenikmatan surga semasa masih hidup di alam dunia. Tamam. Contoh lagi misalkan, contoh yang untuk mendekatkan pemahaman. Ada seorang saleh, beliau berkata, sebelumnya ambil kabar, kira-kira para raja hidup di alam dunia nikmat apa enggak? Nikmat ya? Fasilitas para raja, ya, dayang-dayangnya, ratunya, emasnya yang dia miliki, bala tentara yang mereka miliki, kerajaannya dan macam-macamnya. Ini orang saleh mengungkapkan tentang kenikmatan yang Allah berikan di waktu malam. Kalau para raja itu mengetahui apa-apa yang kami dapati di waktu malam kami, sewaktu bermunajat kepada Allah, maka mereka akan mencambuk kami. Masuk akal apa enggak? Kalau mereka para raja mengetahui sesuatu yang kami dapati di waktu malam ini, sewaktu munajat sama Allah, mendapati talatuf, kelembutan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah yang Allah Subhanahu wa taala teteskan di dalam hatinya, kelembutan Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam kepribadian orang soleh tersebut, kenikmatan yang Allah berikan, maka kata beliau, maka kalau mereka tahu para raja, mereka bakal iri dan mereka bakal mencambuk kami. Maksudnya bagaimana? Oh, kami raja kok kami nggak dapat, ente dapat. Istilahnya begitu. Tamam. Ada itu diantara kiasan yang barangkali juga untuk bisa mendekatkan pemahaman. Taib. Yaqul qailuhum in kana ahlul jannah ala ma nahnu alaihi innahum la fi 'aishin tayyib. Kalau penduduk surga itu seperti keadaan kami ini hidup di alam dunia, kata beliau, maka penduduk surga dalam keadaan nikmat.
Ajib. Ya, berarti surga bukan patokan. Nah, untuk orang-orang arif billah. Patokan beliau-beliau berarti kedekatan diri dengan Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedekatan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali Al-Habsyi. Contoh juga al-muallif ini, Habib Ali Al-Habsyi. Fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Di dalam surga tidak ada yang aku rindukan. Ajib. Surga tidak dirindukan surga. Ada bidadarinya, ada emasnya, ada peraknya, ada mutiaranya, ada intannya, ada istananya. Semua jahiz, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dirindukan sama beliau. Aku rindu terhadap surga karena apa? Illa likaunil hibbi fiha khayyama. Karena di dalamnya terdapat kekasihku yang bersemayam di dalam surga, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan aneh. Kalau orang yang pemahamannya dangkal, mereka akan memilih surga daripada Nabi. Ya, memilih surga daripada, ini istilahnya bahasa akal-akalan, melebihi daripada keridhaan Allah. Yang penting masuk surga. Karena dia tahu yang namanya surga itu kenikmatan begini. Tapi untuk orang-orang yang wa'i, orang-orang yang teliti dan dibukakan mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui, yang punya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, pemahaman beliau beda. Sehingga beliau kata di antaranya, in kana ahlul jannah ala ma nahnu alaihi innahu la fi 'aishin thayyib qala Allah fihim wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa inal jannata hiya al-ma'wa. Yani anna al-'arif billah ya'wi ila al-jannah fi lailatihi fayabqa fi dunya. Yakni kata beliau, penduduk orang-orang arif billah, mereka itu di malam-malamnya menuju ke surga, padahal hidupnya masih di alam dunia. Seperti tadi contoh-contoh yang sudah diungkapkan. Kalau malam beranjak ke surganya Allah Subhanahu wa taala, padahal kehidupannya masih di alam dunia. Barangkali ucapan ini sesuatu yang berat untuk kita pahami. Ya memang begitu. Ilmu rasa gimana mau ya al-muhim dorongan saja sekarang. Sekarang misalkan kita kiaskan orang kaya raya, diceritakan di hadapan kita belum mempunyai fasilitas itu. Ini orang kaya, kursinya aja begini, ya, kamar mandinya begini, ininya begini. Kita yang mendengarkan, iya kita dengarkan, tapi kita nggak merasakan bagaimana memahaminya. Tapi paling tidak barangkali istilahnya terdorong, saya ingin jadi orang kaya, ya kan, supaya mendapatinya. Akhirnya dia berusaha untuk melangkah. Dan begini juga ini cerita-cerita semacam ini. Siapa tahu di antara kita ada yang tergugah hatinya, kalau begitu saya ingin jadi seorang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah menjadi hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang khusus, dan masuk ke daerah beliau-beliau, sudah mencicipi kenikmatan yang diungkapkan sama beliau-beliau, baru seperti dulu Sayyidatuna Zulaikha, istri Nabi Allah Yusuf. Beliau ini asyik, perindu Nabi Allah Yusuf, seorang putri, seorang istri raja, hidup di tempat yang mewah, di kerajaan, macam-macamnya yang kenikmatan. Tapi rindu, suka dengan Nabi Allah Yusuf. Setelah berjalan, kerinduan, kecintaan tersebut nggak bisa hilang di dalam hatinya, sampai beliau korbankan semua yang dimiliki. Beliau korbankan semua hartanya, kepemilikannya, kehormatannya. Artinya beliau dicaci sana sini nggak ngurus, karena dalam hatinya ada kerinduan kepada Nabi Allah Yusuf. Sampai macam-macamnya semuanya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Sampai suatu saat
Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, tamam, untuk berjumpa dengan Sayyidatuna Zulaikha atau Siti Zulaikha. Setelah ada pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Siti Zulaikha pun mendapatkan yang sebelumnya asyik Yusuf, rindu dengan Nabi Allah Yusuf, dibalik sama Allah Subhanahu wa taala keadaannya mendapatkan kerinduan kepada Allah. Dibalik sama Allah Subhanahu wa taala, yang pertama cinta dengan Nabi Allah Yusuf, setelah Allah Subhanahu wa taala teteskan di dalam hatinya untuk mempunyai rasa cinta kepada Allah, sehingga Siti Zulaikha mengungkapkan, saya telah mendapati Tuhan Yusuf lebih baik daripada Yusuf. Nabi Allah Yusuf terkenal orangnya baik sekali. Tidak kita cerita tentang ketampanannya, tamam, kebaikannya, kelembutannya, tamam, karena seorang Rasul bagaimana tidak baik, bagaimana tidak lembut, tamam. Tapi setelah Allah teteskan mahabbah, rasa cinta untuk mencintai penciptanya, beliau mengungkapkan, aku telah mendapati Tuhannya Yusuf lebih baik daripada Yusuf. Kembali cintanya kepada Allah. Nah, baru beliau merasakan yang sebelumnya cinta kepada sesamanya. Tamam. Jadi begitu. Taib. Jadi mereka di malam-malam mereka seakan-akan fayabgha keadaan dunia, tapi kenikmatannya kenikmatan ukhrawi, padahal hidup di alam dunia. Wal asbab ma tusil sahiba ila hadhil maratib. Dan sebab musabab ini tidak bisa untuk menyampaikan seseorang ini ke dalam kedudukan yang mulia ini, meskipun dengan amalan yang diamalkannya, kesungguhan yang dilakukannya, tidak bisa dapat mendapati makam ini kecuali kalau mendapatkan ra'athu inayatullah, kecuali kalau dapat pandangan khusus dari Allah, seperti Siti Zulaikha itu tadi. Kecuali mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan perhatian khusus dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa dakhala fi hizbil muflihin, dan telah masuk ke dalam golongan mereka. Wa salaka sabil muttaqin, dan berjalan jalan orang bertakwa. Al muktafina athar sayyidil mursalin, dan tidaklah lain memang jalannya kecuali mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yarbutna bi habibina. Kata beliau, mudah-mudahan Allah mengikat hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Panjatan doa ini saja kita ini mungkin jarang sekali untuk mengungkapkannya. Ingin mempunyai ikatan dengan Rasulullah. Kalau kita tidak dengarkan dengan para salihin, enggak. Mungkin kita enggak tahu buat apa mempunyai hubungan dengan Rasulullah. Buat apa mempunyai ikatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena memang kurang pemahamannya. Kalau orang yang ahli ma'rifat, seperti tadi kata Habib Ali, fi jannatin ma syagani min wasfiha, tidak dilirik itu semua kenikmatan dunia. Dilirik dunia gara-gara surga. Dilirik surga karena di dalamnya ada Rasulullah. Dan kata Habib Ali, beliau berdoa, Allah yarbutna bi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabtan la yanhal. Mudah-mudahan Allah mengikat hubungan kami dengan Rasulullah ikatan yang tidak terlepas setelahnya, yang tidak terputus setelahnya. Kalau sudah diikat sama Allah, mengharap ya Allah mudah-mudahan jangan diputus lagi. Penyebab terputusnya hubungan kita dengan Nabi apa? Ya keteledoran kita, kurang perhatiannya kita dengan sunnah Nabi, menyepelekannya kita di dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yudkhiluna dairatah, mudah-mudahan Allah masukkan kita di dalam daerahnya Nabi. Wala yakhrujna minha abadan, jangan kau keluarkan kami dari daerahnya Nabi Muhammad ya Allah. Allah ya'mar qulubana bimahabbatih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memakmurkan hati kita untuk mencintai Rasulullah. Jadi dalam hatinya itu makmur cinta sama Nabi saja. Di dalam hatinya makmur hanya cinta kepada Rasulullah. Wa jawarihana bi khidmatih, dan anggota tubuh kita untuk berkhidmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
khadim Rasulullah yang didapati oleh Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik umur 10 tahun dibawa sama Nabi. Dibawa sama ibunya ke tempat Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Khuwaidimak Anas. Ya Rasulullah, ini saya jadikan anak saya ini umurnya 10 tahun. Biar jadi pembantumu, ya Rasul. 10 tahun. Enggak hina menjadi pembantu Nabi, akan tetapi derajatnya malahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dipanggil Sayyidina Anas khadim Rasulillah, pembantunya Kanjeng Nabi Allah. Orang-orang salihin sampai sekarang, beliau istilahnya mencari celah, mencari jalan untuk beliau menjadi sebagai pembantunya Nabi dan syariat Allah dan Rasulnya. Memang dicari, tidak merasa jadi orang soleh, jadi orang alim, jadi wali, khalas saya orang alim, saya wali, enggak. Tetap buntut di belakang Nabi, tetap harus merendah. Tidak ada merasa kedudukannya tinggi, apalagi di hadapan Nabi Muhammad. Tamam, ada Sayyidul Kul, ini tuannya semua, Sayyidul Thaqalain, tuannya dua alam ini, langit bumi. Ahlus sama tahu siapa Nabi Muhammad, penduduk dunia tahu, manusianya, jinnya, bebatuannya semua, pepohonannya, binatang semua tahu sama Nabi. Langit-langit semua, surga neraka tahu sama Nabi. Tamam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taib, wa asrarana bima'rifatillah, bima'rifatihi. Allah yusil biman yusilana ilaih. Mudah-mudahan Allah mengikat hubungan kita dengan orang yang mempunyai hubungan dengan Rasulullah, punya hubungan dengan Allah, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dengan orang-orang yang orang-orang yang kumpul dengan Rasulullah, yang sudah mempunyai kedudukan khusus. Mudah-mudahan kita juga dikumpulkan oleh Allah dengan mereka. Ini perantara Habib Alim mohon untuk mendapatkan wasilah itu. Wa yusir lana minal a'mal salihan. Mudah-mudahan kita digampangkan untuk beramal-amal saleh. Ma yujib lana zulfa ladaih. Tamam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah yang sedikit ini bermanfaat untuk kita. Kurang lebihnya dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah kullun salihah kama nama syekhana al-janu sadat al-Alawi wa ila al-habib Ali bin Muhammad al-habib Ali bin Hasan al-habib Muhammad bin Talih ikhwan aulad al-habib Ali wa sallam Syekh Saddam Abdullah bin Asil walid Abdullah Muhammad ila al-habib Ali مشهور محمد بن سالم الحفظ محمد سالم الشيخ عبد الله بن عبدون أمواتنا أمواتكم مسلمين عامة متصدق في هذا المعهد وعامر سابق الله ولاحق الحبيب حسين الحبيب عبد القادر والحبيب شافعي تغشى من رحمه وغفر الله غفر المجاهد من الجنة فانا بصر المغرب والدين ودين الآخر. الفاتحة. ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا كريم نعتقد على الصوم نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة استر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والآل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة مسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب طش الصحب والحمد للإله في البد والتاني. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا.